परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब निवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनो आओ गुरु चरना बिच बैठन दा सुभाग गुरु की बख्शिश कृपा दा सदका प्राप्त होया। रब्बी गुरबाणी दे बोल ने आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। सिख नूं हजूर ने समझाया है कि तू हर वेले गुरु की बख्शिश कीती बाणी गुरु के बचनां नूं जीवन विच सुन के कमा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन नूं विचारदे हां उसे लड़ी नूं आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल रोज श्रवण कीता सतगुरु भगौर दी धरती ते आए इत्थे हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरनां विच शिव प्रताप जिहड़ा बादशाह श्रद्धालु बन गया। हजूर नूं सुनेहा पहुंचिया सी भी औरंगजेब चढ़ाई कर गया। साहब ने पूरी गाथा विचार सुनी ते एक बचन आख्या सी कहन लगे तख्त ते कौन नशीन होया तख्त ते कौन बैठा है। कहन लगे महाराज इन्ना वक्त मिले ही नहीं औरंगजेब नूं कि वह अपने किसी पुत नूं तख्त ते बिठाउंदा पर हाँ आजम खान जिहड़ा छोटा पुत्र है एक बार उन्हें सब कुछ अपने वस करके ते आप तख्त ते बह गया। हजूर ने एक बचन आख्या कहन लगे आजम खान जो साहब नूं कहा भी दिल्ली वाल नूं आ रहा है। हजूर ने एक बचन आख्या कहन लगे आजम खान नूं ते दी मौत ही लैके आ रही है। जेड़ा दिल्ली दा तख्त है ये ते मौजम खान जिहदा नाम बहादुर शाह इहदे हिस्से आएगा। हजूर दी रसना दा ये बचन उथों दे एक राजपुरख ने सुनिया उन्हें जा शिव प्रताप नूं दस्सिया भी हजूर ने बचन आखिया है ते सतगुरु दा बचन अटल है। शिव प्रताप भगौर दे बादशाह ने भी हुण बहादुर शाह नाल नेड़ता बना ली इस कारण क्योंकि गुरु का बचन है कल तख्त ते यही बहेगा। इधर जदों बहादुर शाह तक ये सुनेहा पहुंचिया अगां दी अगां भी गुरु कलगीधर जी ने बचन कीते ने। बहादुर शाह हजूर दा श्रद्धालु है थोड़ा ध्यान दे के सुनियो गल समझ आ जाएगी। जेड़ा भाई नंद लाल है बचपन विच बहादुर शाह नूं पढ़ाउंदा है यूं कह लो बहादुर शाह दा उस्ताद वो गुरु कलगीधर चरना विच है ते बहादुर शाह ने भाई नंद लाल तो गुरु कलगीधर जी दी रहमतां सुनियां सी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी बख्शिशां सुनियां सी। हुण बहादुर शाह नूं इस गल दा यकीन हो गया भी जे साहब ने बचन आखिया है तां ते फिर
ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਆਪਣਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਲ ਨੰਦ ਦੋ ਘੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਖਤ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਲ ਨੰਦ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਹੁਣੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਫਰੀਬੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਲਾਗੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜਮ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਤਖਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਬੇਹੱਦ ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਰਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੇਅੰਤ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜੰਗ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿਕ ਮਰ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਉਦੋਂ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਲੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਓ। 25 ਘੱਲੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ,
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਵੀ ਬਗੌਰ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। 3 ਦਿਨ ਜੰਗ ਭਖੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਬੇਗ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਖੁਦ ਆਉਣ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਈਮਾਨ ਬੇਗ। ਈਮਾਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪਛਾਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੂਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਈਮਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਮਾਨ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਈਮਾਨ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜਮ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਾਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, 4 ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਿਓ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਖ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਈ
ते अज बहादुर शाह नूं हौसला है भी सतगुरु अज आउणगे। चौथे दिन ये अगांह होके 4 कदम अपनी फौज नूं हल्ला शेरी दे के नाल धर्म सिंह दया सिंह वर्गे गुरु के सिख ने माझे ते मालवे तो बेअंत सिख आए। दोपहर हो गई, बहुत कसमान दा जंग भखिया होया है, शास्त्र चल रहे ने। गुरु कलगीधर जी खुद जंग दे मैदान विच आ गए। हाथी ते सवार सी आजम खां, अपने फौज एहलकारां नूं बड़ी उच्ची आवाज विच हल्ला शेरी दे के अगांह वधा के ये गल्लां कर रहा सी। कहन लग्या भी मौजम खां ते अपने सामने आटे विच लूणी है, अपनी इन्नी फौज है, इहदे कोल ते कुछ भी नहीं है, मार मुकाओ, अज जंग खत्म कर देनी है। अज मौजम खां बहादुर शाह नूं मार मुकाउणा है। अजिहियां गल्लां हाथी ते बैठ के कह रहा सी। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने इको तीर अपना तंदी ते चाढ़िया कमान दी। महाराज ने खिंच के निशाना आजम खां दा बनाया। आजम खां दे मत्थे विच जा शूक दा तीर लग्या, कन तक खिंच के चलाया। आजम खां ओने पैरी धरती ते डिग पिया, हाथी तो मौत हो गई। जिहड़ा तीर सी हजूर दा आर पार निकल गया इहदे मत्थे विच दी। फौजां विच भज दौड़ मच गई। जंग विच बहादुर शाह दी फतेह हो गई, जित हो गई। सतगुरु ते इथों वापस आगरी जिहड़ा गुरुद्वारा बाग साहिब है, इत्थे आ टिकाणा करदे है। बहादुर शाह एक बार आजम खां मरे हुए दे कोल जांदा है, तीर कढवाउंदा है, इहदे मत्थे विचों लग्या होया। चंगी तरह वेखदा भी ये तीर मेरे किसी सिपाही दा नहीं है, मेरे कोल अपने शास्त्रां विच इहो जिहा शास्त्र नहीं है। जिन्ने आजम खां दे एहलकार सन सारियां ने बहादुर शाह दी अधीनगी कबूल ली। साहब दे ये भी आगरे आके टिकाणा इन्हें कीता है। सतगुरु कुल बेअंत संगतां आईयां ते दूजा दिन चढ़िया। साहब लई इन्हें पहले ही इत्थे अपने एहलकार वजीरां नूं कह के बेअंत तरह दा रसद पानी प्रबंध संगतां लई माझे मालवे तो सिख आए सन, सारे साहब दे चरनां विच है, सब लई बेअंत प्रबंध कर दिते। दूजा दिन चढ़िया। आगरे दी धरती ते इह धन गुरु कलगीधर जी दे चरनां विच 1 लाख रुपया जगीरां, फिर बेअंत अशफरियां, माया आदक बेअंत कीमती पिटावां लैके अपने एहलकार वजीरां, अपने मामे ईमान बेग, हाकम राय वर्गे, अजमत खां वर्गियां नूं नाल लैके गुरु चरनां विच नमस्कार करदा है। सारियां नूं इह गल आखदा है भी इह जिहड़ा राज भाग है मेरी पाया नहीं सी आजम खां नूं मारन दी। ये सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज तुहाडी किरपा नाल मिले, सब विच कबूलदा है। तुहाडी बख्शिश ना हुंदी सवाल ही पैदा नहीं सी भी मैं तख्त ते बह जांदा। सतगुरु दे चरनां विच इहने उस वक्त 5 लाख रुपया ते बेअंत मोहरां आदक जेड़े सिख माझे ते मालवे तो गए सन सतगुरु दे चरनां विच भेंट कीतियां। कहन लग्या महाराज तुहाडे सिख इन्हां पंध तय करके आए, बड़ी बहादुरी विखाई, तुहाडी बख्शिश वरती, आ तुहाडे चरनां विच भेंट है, भावें इन्हां नूं वरता दिओ। बेहद कुछ भेंट कीता।
हुण हजूर ने दी शरधा भी वेखी, इहदी अधीनगी भी वेखी, ते एक बचन फिर कह दिता। कहन लगे भी बहादुर शाह, असीं अपना बचन पुगा दिता है, तेनू तख्त दे लायक बना दिता है, हुण बारी तेरी है। इन्हें आख्या महाराज इहदा अंदर पहले कंब रहा है भी साहब की कहणगे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने एक फर्द 17 बंदियां दे नाम लिखे हुए ने, एक अहदनामा बहादुर शाह नूं दिता है। कहन लगे आ जिहड़े 17 ने गुरु घर दे दुखी ने, कसमां खा के भुले हुए ने, इन्हां गुरु के रब्बी बंदगी वालियां ते कहर ढाया है। ये 17 दे 17 पकड़ के साडे हवाले कर दे, असी इन्हां नूं इन्हां दे कीते कर्मां दी सजा देनी है। उस 17 दे नाम सन जिहदे विच वजीर खां सरहंद दा सुच्चा नंद, जेड़ा वजीर खां दा ही अगां फिर अहलकार सी, इहदे विच ही जानी खां मानी खां वर्गे जिन्हां साहिबजादियां नूं गिरफ्तार कीता, शमश खां वर्गे, शासन बेग बाशल बेग वर्गे जिन्हां साहिबजादियां नूं समाणे दे रहण वाले सन, जिन्हां ने शाह रग कट के जां इवें शहीद कीता सी। इहदे विच ही अजमेर चंद पहाड़िया पापी, इहदे विच ही खंडूरा जिहड़ा बादशाह सी पहाड़ी, इवें ये 17 दे नाम लिखे सन। इहदे विच साहब ने जदों इनू ये बचन, खिमा करियो एक पल बेनती होर कहन लगे हैं, पहला सतगुरु इत्थों दिल्ली जाते हैं, ये गल याद रखो, दिल्ली बैठ के बचन करते हैं। इत्थे एक बार शरण आया आगरे, आगरे बेअंत पिटावां दित्तियां, इत्थे इहने आख्या महाराज तुसी रहमत करो, दखण जाण दी बजाय पहला मेरी बेनती मन के दिल्ली चलो। दिल्ली दी धरती ते नूं इह बचन कहंदे हैं। हालांकि सतगुरु जदों दिल्ली जांदे है, रस्ते विच आगरे तो रहमतां वरताउंदे गए, दिल्ली जदों साहब दे दरबार विच आया सी ना, ये दुबारे उदों ये बचन बिलास हुंदे है। ते महाराज एक पल फिर ख्याल कर लो, आगरे जंग हुई सी, आगरे इनू तख्त दवाया, दिल्ली इन्हें तख्त ते बहने, इत्थे जाके फिर साहब नाल इहदी विचार हुंदी है। उदों महाराज इन्हां 17 बंदियां दे नाम इहदे सामने रखदे है। हुण बहादुर शाह इस गल तो किनारा करदा है, ਇਹ ਲਿਟ ਗਿਆ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ महाराज ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਕਦਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਪਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ सब थावां ते अपनी सूबेदारां नूं उत्थे अहुदियां ते बिठा के, ते महाराज मराहटियां नाल मेरा झगड़ा चलदा है, मराहटियां नाल भी कोई सांझ समझौता करके मैं ये बचन तुहाडा सत बचन कह के मनांगा। हजूर ने उत्थे एक बचन कह दिता, कह लगे बहादुर शाह तू 5-7 सालां दी गल करदा है, ये पाप कर्म करन वालियां दी सजा असीं इन्ना समां नहीं उड़िकनी। जे तू नहीं अज पुगा सकदा ते साडा साहब ने एक बचन इत्थे आख्या दिल्ली दी धरती ते, कहन लगे साडा ते एक सिक्खी असीं घल दीए थापड़ा दे के, इक्को सिक्खी इन्हां सारियां नूं सजावां 5-7 महीनियां दे अंदर ही भुगता देगा। हुण देखो साहब ने
बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हजे मिलना है, पर यह बचन हजूर ने पहले ही आख दिता। कहन लगे तू 5-7 सालां दी गल करदा भी मैं 5-7 सालां बाद तुहाडा बचन महाराज मन के ते इन्हां नूं तुहाडे हवाले करांगा। साहब कहन लगे मैं ते अपना सिख इक्को ही थापड़ा दे के घल देवां, इक्को सिख ही 5-7 महीनिਆਂ अंदर ही इन्हां नूं सजा सुना देगा। ये गल सुन के बहादुर शाह अंदरों कंब गया, एहलकार भी, पर आखिर ये नमस्कारां कर करके बार बार महाराज कुछ समा बख्शो, मैं तुहाडा अधीन है तुहाडे, तुसी हुक्म करो। इन्हें 2-3 गल्लां इत्थे आखियां साहब नूं। कहन लगे तुसी जिस थां ते अपना निवास करना चाहुंदे हो मैं अजी महाराज उत्थे प्रबंध कर दिन्ना। महाराज तुसी अपने सिखां नूं जिन्नियां जगीरां देना चाहुंदे हो मैनूं हुक्म कर दिओ, मैं सिखां नूं जगीरां दे दिन्ना। सतगुरु आनंदपुर साहिब विच तुरकां ने जिन्ना माल लुट मार कीती है मैं सब कुछ दोबारा आनंदपुर साहिब वसवा दिन्ना। हजूर ने इहदे जवाब दिते सन बहादुर शाह दे। कहन लगे बहादुर शाह सिखां नूं तू की जगीरां देंगा, मैं खालसा पंथ तेरी अधीनगी विच नहीं रखना। सिख ते रब अकाल पुरख दी टेक लैके थां थां ते सरदारियां आप करनगे, याद रखी। दूजी गल आनंदपुर जो कुछ होया तेरे वस की गल नहीं है भी उत्थे वापस आ जाए। आनंदपुर साहिब दी ओ ते साहिब कहन लगे अजिही धरती है परमेश्वर वालों बख्शी हुई, उत्थे तेरी कोई पाया नहीं है कुछ देन दी। तीजा बचने नूं यह भी कह दिता सी भी असीं 5-7 महीनिਆਂ विच ही सिख नूं थापड़ा दे के घल्लिया, इन्हां पापियां नूं सजावां दे देवांगे। चौथी गल साहब ने आखी, कहन लगे तुसी अपना आउण वाला प्रबंध वेखो, ये दिल्ली नूं भी मेरे सिखां ने लुट के इत्थे झंडे चलाउणे हैं। याद रखो ये बचन हजूर दे आखे हुए ने। आप इस लेरले दिनां विच तुहानूं पता है 26 जनवरी नूं किले ते उत्थे निशान साहिब ते किसान झंडा झुला दिता, निशान झुल गए। बहुते लोग कल पुछे डरदियां मारियां ही एक दूजे दे वफादारी विच बयान दी जा रहे ने, ये बहुत गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ कहा जा रहा है। अच्छा हैरानगी की गल यह है डरदियां मारे बयान दी जा रहे ने, हालांकि किसी नूं इहदे पिछोकड़ दा नहीं पता, किसी नूं किसी समय दा नहीं पता। पहली गल ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂ सरकारी बोली बोल बोल के ते डर ते भै मारिया सारे कह रहे ने सानू बड़ा दुख है, बहुत कुछ। खैर गुरु ने बख्शिशा गुरु कलगीधर जी ने लड़ी तो बाहर गल हो जाएगी, पर किते लड़ी विचार के वेखनी होवे। दिल्ली दी धरती ते लाल किले ते निशान साहिब कई बार झुलिया, कई बारी बख्शिशा वरतियां। हैरानगी की गल है सिख इतिहास पढ़ के वेखो ते याद रखो जदों जदों किते सिखां ने दिल्ली ते राज कीता थोड़ा बाला समा ते उस वक्त इत्थों दी प्रजा आनंदमई रही है, पर असीं दस ही नहीं सके। उन्हां दा जदों चित करदा है उदों वो अतवादी कह दिंदे है, बखवादी कह दिंदे है, खालिस्तानी कह दिंदे है, जो मर्जी कही जान।
आप ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਰਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੇ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਹੱਟੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ, ਅੱਜ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਉਜੜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਭਰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਟਾਮਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਹੱਟੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਗੋਕਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਭਾਈ ਚੋਬਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਐ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਗਰੇ ਆਉਂਦੇ ਐ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਗਰੇ ਹਜ਼ੂਰ 11 ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਐ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਐ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਗਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਂਝ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਇਵੇਂ ਅਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਚਲੋ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਤਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਅੱਜ ਨਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ, ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਇਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਾਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੜੀ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।